A very happy evening, students. Last session we started with helminthic diseases, right? Human intestinal parasitic infection. The helminth are whipworm, tapeworm, roundworm, giardia, hookworm, coccidia. We completed ascariasis in the last session. Will you able to recall? Will you able to recall this? Helminthic diseases. Helminths are mostly endoparasitic. Endoparasitic means which can survive internally inside our body, especially in the human gut and blood. Then it causes helminthiasis. புழுக்கள் மூலமா வரக்கூடிய அந்த நோயோட பேரை helminthiasis அப்படின்னு சொல்லுவோம். Two prevalent helminthic diseases are ascariasis and filariasis. Ascariasis last session we completed fully. Now we are going to discuss with filariasis. Filariasis causative agent Wuchereria bancrafti. Last session we completed ascariasis is caused by Ascaris lumbricoides, roundworm, right? As such as causative agent of filariasis is Wuchereria bancrafti. Common name of this worm is filarial worm. The site of infection in our body is lymph vessel, lymph node. As we discussed earlier, our body contains blood circulation. Blood circulates inside the blood vessel. As such as our body contains lymph circulation which play a vital role in immunity. The lymph circulate inside the lymph vessels. Right? See, these are the lymph vessels in our body. As such as blood circulation, our body has lymph circulation. This lymph circulation circulates lymph fluid. That lymph fluid traps the foreign antigen, accumulates the foreign antigen in the lymphoid organs. இந்த லிம்ப் ஃப்ளூயிடை எதை கேரி பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புக்குள்ளே நுழையக்கூடிய ஃபாரின் ஆன்டிஜனை கேரி பண்ணி லிம்பாய்டு ஆர்கனுக்குள்ளே போய் கொண்டு போய் கொடுக்கும். லிம்பாய்டு ஆர்கன் ஸ்ப்ளீன், லிம்பாய்டு ஆர்கன் பேயர் பேச்சஸ் இன் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன், லிம்பாய்டு ஆர்கன் தைமஸ் கிளாண்ட், தைமஸ் கிளாண்ட், டான்சில், இது எல்லாமே நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய லிம்பாய்டு ஆர்கன்ஸ். ஈவன் போன் மேரோ இஸ் அ லிம்பாய்டு ஆர்கன். Got it? And then one more thing, along with the course of lymphatic vessels, some node-like structure accumulated in the specific region of our body. Lymphatic vessel ஓடும்பொழுது அந்த lymphatic vesselோட lymph nodes அப்படின்ற கூடிய முடிச்சுமான அமைப்பு லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன். முடிச்சு மாதிரியான அமைப்பு சேர்ந்திருக்கும். அந்த முடிச்சு மாதிரியான அமைப்பு இல்லை கிரேப் லைக் பஞ்ச், திராட்சை கொத்து மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த நோட்ஸு எங்கெல்லாம் அக்யூமுலேட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஹைண்ட் த இயர், அண்டர் ஆர்ம் அண்ட் க்ரோயன் ரீஜன். இன்ஜினியர் லிம்ப் நோட்ஸ் போட்டிருக்காங்க இல்லையா, தட் இஸ் க்ரோயன் ரீஜன். இந்த ரீஜன்லலாம் அக்யூமுலேட் ஆகும். வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் லிம்ப் நோட்ஸ்? லிம்ப் நோட்ஸ் இட்ஸ் ஆக்சுவலி லிம்பாய்டு ஆர்கன். நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய லிம்பாய்டு ஆர்கனை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸ்ப்ளீன், லிம்ப் நோட், டான்சில், தைமஸ், போன் மேரோ, இவங்கெல்லாம் நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய லிம்பாய்டு ஆர்கன்ஸ். இந்த லிம்பாய்டு ஆர்கன்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாடிக்கு இருக்கக்கூடிய இம்யூனிட்டி செல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. ரைட், வில் டிஸ்கஸ் திஸ் லேட்டர் briefly. Now move on to the topic. Yes, now we know that one clearly what are lymph vessels and lymph nodes, right? So these filarial worm accumulates on the lymph vessels and lymph nodes. Worm feature, that worms are sexually dimorphic. Male worm, female worm. Male and female have separated features, sexual appearances. ஆண் புழு பெண் புழு அப்படின்னு ரெண்டும் தனித்தனியாக இருந்தால் அது செக்ஷுவலி டைமார்பிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். விவிபாரஸ், கிவிங் லைவ் பர்த், குட்டி போடக்கூடியது. டைஜீனிக், வாட் இஸ் டைஜீனிக்? இட் நீட்ஸ் 2 hosts. அந்த வேர்ட் டைஜீனிக் லாஸ்ட்ல நான் பிளாஸ்மோடியம் மலேரியா நடத்தும் போது கூட ஸ்பெசிஃபை பண்ணேன். டைஜீனிக்னா என்ன? தட் பர்டிகுலர் பாரசைட் நீட்ஸ் 2 hosts. ஸோ இங்கே என்ன 2 hosts இன்வால்வ் ஆகுறாங்கன்னா ஹியூமன் ஃபீமேல் கியூலெக்ஸ் மஸ்கிட்டோ. மலேரியாவில் ஃபீமேல் அனாஃபிலஸ் மஸ்கிட்டோ பார்த்தோம். இங்கே ஃபீமேல் கியூலெக்ஸ்
mosquito. Right? See, this is actually a Wuchereria bancrafti adult, female and male worm. This is natural size of adult worms, Wuchereria bancrafti, male and female. See, what is the digynic? Digynic means it needs 2 hosts, right? Just see point number 1. Mosquito takes a blood meal. Larva 3 enters. Larva 3 in the sense that small microfilaria. Microfilaria is a larva of the Wuchereria bancrafti. Wuchereria bancrafti அப்படின்ற கூடிய ஹெல்மிந்த், ஹெல்மிந்த்னா புழு வகை, அதோட லார்வல் ஸ்டேஜ் பேர் மைக்ரோஃபைலேரியா. அப்போ கொசு கடிக்கும்போது, இன்ஃபெக்டட் கொசு கடிக்கும்போது அந்த மைக்ரோஃபைலேரியா யாருக்குள்ளே நுழையுதுன்னா ஹியூமனுக்குள்ளே நுழைஞ்சி எங்கே மெச்சூர் ஆகும் அந்த மைக்ரோஃபைலேரியா அப்படின்ற குட்டி லார்வா எங்கே மெச்சூர் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடல்ட்ஸோட லிம்பாட்டிக்ஸ், லிம்பாய்டு ஆர்கன்ஸில் அடல்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஷீட்டட் மைக்ரோஃபைலேரியா. அப்போ பாடிக்குள்ளே நுழைஞ்சி அந்த மைக்ரோஃபைலேரியா அடல்ட்டாக மாறி, புரியுதா? ஒரு கொசு கடிக்கும்பொழுது மைக்ரோஃபைலேரியா அப்படின்ற லார்வா இளம் பருவம் மனுஷனுக்குள்ளே போகுது. அது எங்கே போகும்னா லிம்பாய்டு ஆர்கன்ஸ்குள்ளே, லிம்பாட்டிக் வெசல்ஸ்குள்ளே போகும். நமக்கு இம்யூனிட்டி தரக்கூடிய வெசல்ஸ் லிம்பாய்டு ஆர்கன்ஸ் அண்ட் லிம்பாட்டிக் வெசல்ஸ். அதுக்குள்ளே போனதுக்கு அப்புறமா மெச்சூர் ஆகும், அடல்ட்டாக மாறும். அடல்ட்டாக மாறினதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணும்? மேல் அண்ட் ஃபீமேல் வார்ம் ஃபியூஸ் ஆகி மைக்ரோஃபைலேரியாவை திருப்பி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், யங் ஒன்னை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அப்போ மைக்ரோஃபைலேரியா எங்கே அக்யூமுலேட் ஆகும்னா லிம்ப் நோட்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஏரியாலலாம் அக்யூமுலேட் ஆகும். அகெயின் ஒன் மோர் மஸ்கிட்டோ டேக்ஸ் த பிளட் மீல் அலாங் வித் த மைக்ரோஃபைலேரியா. அப்போ அந்த மைக்ரோஃபைலேரியாவை இன்னொரு கொசு கடிக்கும்பொழுது எடுத்துகிட்டு போகும். தட் மைக்ரோஃபைலேரியா ஷெட் ஷீட்ஸ், தன்னை சுற்றி ஒரு ஷீட் மாதிரி அமைப்பை ஏற்படுத்திட்டு மஸ்கிட்டோவோட வாய் பகுதியில், உடல் பகுதியில் போய் சேரும். அப்போ அந்த மைக்ரோஃபைலேரியா இருக்கக்கூடிய அந்த மஸ்கிட்டோ அகெயின் ஒரு நார்மல் பர்சனை கடிக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு Wuchereria bancrafti உடம்புக்குள்ள எந்த ஸ்டேஜில் போகும்? மைக்ரோஃபைலேரியான்ற ஸ்டேஜுக்குள்ளே போகும். திஸ் இஸ் த சைக்கிள். அப்போ இட் நீட்ஸ் 2 hosts. One is human, another one is a female Culex mosquito. Got it? Yes. See the point number 5. Life cycle completed with 2 hosts. That's what it is, a digynic. The 2 hosts are man and female Culex mosquito. Point number 6. Female filarial worm give rise to juvenile. Juvenile na young one. Juveniles called microfilaria larvae. Microfilaria larvae become adult in the lymph gland. And the microfilaria larvae எப்படி மெச்சூர் ஆகும் அப்படின்னா நம்மளோட லிம்ப் கிளாண்ட்ஸ்ல போய் மெச்சூர் ஆகும். worms accumulate and blocks the lymphatic system. அப்போ இந்த worms ரொம்ப பெருசாகும் பொழுது எங்கே போய் அக்யூமுலேட் ஆகும்னா நம்மளோட லிம்பாட்டிக் சிஸ்டம், பாடியில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை லிம்பாட்டிக் சிஸ்டம்லேயும் போய் அக்யூமுலேட் ஆகும். இட் ரிசல்ட்ஸ் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் லிம்ப் நோட்ஸ், எஸ்பெஷலி இன் த லெக், லோயர் limb. Worm, see the point number 8. Worm accumulates and blocks the lymphatic system, results inflammation of வீங்கிறது, swell ஆகிறது, swell of lymph nodes. எஸ்பெஷலி நமக்கு ஆங்க்லெட்ல கூட lymph nodes இருக்கு. அப்போ அந்த lymph nodesல போய் அதிகமாக Wuchereria bancrafti அக்யூமுலேட் ஆகும்பொழுது அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் lymph vessels, lymph vesselsல அப்ஸ்ட்ரக்ஷன், தடுப்பு ஏற்படும். லிம்ப் ஃப்ளூயிடு என்ன ஆகாது? மூவ் ஆகாது. அப்போ அந்த லிம்ப் ஃப்ளூயிட் அக்யூமுலேட் ஆகும் போது லோயர் லிம்ப் வீங்க ஆரம்பிக்கும். அந்த கண்டிஷனை என்செஃபாலிட்டிஸ். இது பிரெயின்ல இருந்தா என்செஃபாலிட்டிஸ் கண்டிஷன் சொல்லுவோம். பிரெயின்ல இருந்தா அதை என்செஃபாலிட்டிஸ், நம்மளோட பிரெயின்ல போய் அடைச்சிக்கிச்சுன்னா என்செஃபாலிட்டிஸ். கால்களில் இருக்கக்கூடிய லிம்ப் கிளாண்ட்ல போய், லிம்ப் நோட்ல போய் அடைச்சிக்கிச்சுன்னா எலிஃபான்டியாசிஸ். ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கோங்க. டோன்ட் பி கன்ஃபியூஸ் வித் என்செஃபாலிட்டிஸ் அண்ட் எலிஃபான்டியாசிஸ். யானைக்கால்னா கால்களில் வீக்கம் ஏற்படுறது, பிரெயினை போய் அஃபெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது என்செஃபாலிட்டிஸ். தட் கண்டிஷன் இஸ் என்செஃபாலிட்டிஸ். ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது என்னது? எலிஃபான்டியாசிஸ். எலிஃபான்டியாசிஸ்க்கு இன்னொரு நேம் இருக்குது, ஃபைலேரியாசிஸ். லிம்ப் வெசல்ஸ் அடைச்சிருச்சுன்னா அந்த கண்டிஷனை
எலிஃபேண்டியாசிஸ் சொல்லுவோம் ஆர் ஃபைலேரியாசிஸ் சொல்லுவோம். தமிழில் சொன்னால் யானைக்கால் வியாதி அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ எங்கெல்லாம் போய் அடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிம்ப், ஸ்க்ராட்டம், மெமரி கிளாண்ட். ஸோ இந்த பிக்சர்லாம் என்ன ஆட் பண்ணியிருக்கேன்னா chronic inflammation of the lower limb. Right? See to the real picture. This is actually a microfilaria larva. இதோட டயமீட்டர் ஆர்பிசி சைஸில் நம்மளோட ஆர்பிசியோட டயமீட்டர் அளவுக்கு தான் இருக்கும். நீ நினச்சி மைக்ரோஃபிலேரியா பெருசாக இருக்கும்னு நினச்சிக்காத லார்வா. இட்ஸ் ஆர்பிசியோட டயமீட்டர். ஒரு கொசு எடுத்துகிட்டு போகிறதுனா அப்போ அதோட சைஸை இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. மைக்ரோஃபிலேரியா லார்வா, அதுக்காக இந்த பிக்சர் போட்டிருக்கேன். See, this is a lower limb swelling, inflammation. ஸ்க்ராட்டம்லையும் போய் அடைச்சிக்கோன்னு சொன்னாலே. வாட் இஸ் ஸ்க்ராட்டம்? ஸ்க்ராட்டம் இஸ் அ பேக் விச் கேரிஸ் த டெஸ்ட், இஸ் அ மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம். இந்த ஸ்க்ராட்டம் பேக்கும் இமேஜின், இந்த ஸ்க்ராட்டம் பேக்கும் லோயர் லிம் எப்படி இன்ஃப்ளேம் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு இன்ஃப்ளேம் ஆகும். மெமரி கிளாண்ட், breast also get inflamed due to accumulation of the worm. Next, importance of health and hygiene. What are the importance of health and hygiene? Oral hygiene, bathing ritual, hair care, floor hygiene, toileting hygiene, hand hygiene, coughing and sneezing hygiene, home hygiene. இப்போ இருக்கக்கூடிய சிச்சுவேஷனில் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த இஷ்யூ, கரோனா இஷ்யூ ப்ராப்ளமில் இது எல்லா ஹைஜீனும் we have to maintain. Right? Maintenance of personal and public hygiene. What is hygiene? Hygiene is a set of practices performed to conserve good health. World Health Organization define hygiene. What is hygiene? Condition and practices that help to maintain health, prevent the spread of disease. நம்ம உடம்ப பத்திரமா நோய்கள்லேருந்து பாதுகாக்கிறதுக்காக நம்ம சுத்தமான முறையில் இருக்கிறத ஹைஜீன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பர்சனல் ஹைஜீன், to maintaining one bodies by bathing properly, washing hands, trimming fingernails, wearing clean clothes, giving attention as well as giving attention to keep clean surfaces in home and workplaces. Toilet and bathroom facilities should be very clean and pathogenic free. Point number 4, our public places teem with infection, germs, pathogen and contamination. ஒரு பப்ளிக் டாய்லெட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணும்பொழுது நம்ம என்னெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணுறோம் ப்ராப்ளம் உங்களுக்கே தெரியும். ரைட்? அந்த அளவுக்கு நம்ம ஹைஜீனாக இருக்காது. பிகாஸ் எவ்ரிபடி இஸ் யூஸிங். ரைட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் டெல்லிங் எவ்ரிபடி இஸ் யூஸிங். ஸோ ஒவ்வொரு தனி மனிதனுமே பப்ளிக்கில் இருக்கக்கூடிய பிளேஸை யூஸ் பண்ணுறது, டாய்லெட்டை யூஸ் பண்ணும்போது ஒழுங்காக ஃப்ளஷ் பண்ணுறது, தென் போகும்போதும் வரும்பொழுதும் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுறது, இதெல்லாம் பர்சனல் ஹைஜீன். வி ஹாவ் டு ஃபாலோ. வி ஷுட் நாட் பிளேம் த பப்ளிக் கவர்மெண்ட். ரைட்? வி ஹாவ் டு, ஒவ்வொரு தனி மனுஷனும் அதில் இன்வால்வ் ஆகணும். Point number 4, our public places teem with infection, germs, pathogen and contamination. That every surfaces we touch and air we breathe with pollutant and microbe. இப்போ நம்ம டச் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு சர்ஃபேஸும், ப்ரீத் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு ஏர் கண்டென்ட்ல என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொல்யூட்டன்ஸ் அண்ட் மைக்ரோப்ஸ். எஸ், இப்போ என்ன பண்ணுறோம், நம்ம க்ளவுஸ் போட்டுக்கிறோம், ஹேண்ட் சானிடைசர் ஒவ்வொரு வாட்டியும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஏதாவது ஃப்ளோரை டச் பண்ணால் ஹேண்ட் சானிடைசர் பண்ணுறோம், ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுறோம், மாஸ்க் போடுறோம். ரைட்? ஸோ கரண்ட் சினாரியோக்கு இந்த பாயிண்ட் நம்பர் 5 என்ன ஆகுது, ஆப்டாக இருக்குது. தட் எவ்ரி சர்ஃபேஸ் வி டச் அண்ட் ஏர் வி பிரீத் வித் பொல்யூட்டன்ஸ் அண்ட் மைக்ரோப்ஸ். நாட் மீன் தட் பப்ளிக் பிளேசஸ் ஆர் அன்கிளீன். இதனால பப்ளிக் பிளேசஸ் ஆர் அன்கிளீன் சொல்ல முடியாது. நம்ம தான் அதில் என்ன பண்ணணும், க்ளீன் அண்ட் ஹெல்தியாக என்விரான்மெண்ட்டை வச்சுக்கணும். பாயிண்ட் நம்பர் 7, வி மைட் அமேஸ்டு வித் people who do not wash their hands before taking food, not washing their hands after visiting restroom, who sneeze without covering their faces. இப்போ வந்து சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி கை கழுவணும், ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா கை கழுவணும், ஸ்னீஸ் பண்ணும்போது ஃபேஸ் அந்த நோஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணணும், ஸ்னீஸ் ஆர் காஃப் பண்ணணும். பாயிண்ட் நம்பர் 8, advancement of science and technology provides effective controlling measures, infectious diseases, non-infectious diseases. இது ரெண்டுத்துக்குமே effective controlling measures கொண்டு வந்துட்டாங்க. Point number 9, many infectious diseases like typhoid, amoebiasis, ascariasis transmitted through the contaminated food and water. Right? We'll discuss everything in the previous class itself. Use of vaccine plus adopted immunization programs helped to eradicate smallpox in India. இந்தியாவில் பொறுத்த வரைக்கும் டோன்ட் பி கன்ஃபியூஸ் வித் ஸ்மால் பாக்ஸ் அண்ட் சிக்கன் பாக்ஸ். ஸ்மால் பாக்ஸ் அப்படின்றதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ வெரி டேஞ்சரஸ் அண்ட்
It's very dangerous disease. Use of vaccine along with the adapted immunization programs helped to eradicate smallpox in India. இந்தியாவில் இப்போ ஸ்மால்பாக்ஸ் அப்படின்ற டிசீஸே கிடையாது. Point number 11. Numerous infectious diseases like polio, diphtheria, pneumonia, tetanus controlled by vaccine and creating awareness among people. இப்போ இந்த இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ்லாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா போலியோ ட்ராப்ஸ் போடுறாங்கன்னா 2-3 வாட்டிக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிடுறாங்க, ஆட்டோலலாம் அவேர்னஸ் கொடுக்குறாங்க. இந்த மாதிரி இந்த ஸ்கூலில் போடுறோம், இந்த மாதிரி இந்த பப்ளிக் பிளேசஸில் போடுறோம், நர்சிங் ஹோமில் போடுறோம், போட்டுக்கோங்க, ஃப்ரீயாக போட்டுக்கோங்கன்ற மாதிரி அவேர்னஸை க்ரியேட் பண்ணுறாங்க. ரைட்? இது மூலமாக தான் நம்ம என்ன கொண்டு வந்துட்டுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த் அண்ட் ஹைஜீனை மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் we are going to see immunology. Right? For further explanation, please watch session 2, children.